Hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போறது exercise 3.14ல firstல second sum. That is the in terms of alpha plus beta and alpha into beta. Write in terms of the expression in alpha plus beta and alpha into beta. So in the terms here not given the polynomial. Polynomial கொடுக்கல. வெறுமனே இந்த terms எழுத சொல்றாங்க. என்ன terms alpha plus beta, alpha into beta மட்டும் change பண்ணி எழுத சொல்றாங்க. So usually we know that அப்படி கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் LCM தான். What is the LCM? Denominator, see your denominator. So, எப்பவுமே LCM na power highest இருக்கணும். So, alpha square, alpha. Compare those two. Alpha square, alpha la, the LCM is alpha square. The same way beta square, beta la, beta square. So, this is the LCM. So, first see your first fraction denominator. இங்க alpha square, beta இருக்கா? Alpha square full present. Beta square la, beta ஒன்று missing. அதை numerator la multiply பண்ணும். So, 1 into beta, beta. So, second la beta square alpha இருக்கா ஒரு alpha missing. So, இங்க multiply பண்ணும். So, it is order எழுதணும்னா alpha plus beta by alpha into beta the whole square. ஒன்றும் இல்லை இது ஆர்டர் எழுதியிருக்கேன் இது whole square எழுதியிருக்கேன். So, in terms of alpha plus beta and alpha into beta. Correct? So, in terms of னு கேட்டாங்கன்னா polynomial கொடுக்க மாட்டாங்க சும்மா in terms எழுதி அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடும். It is just one word 2 marks la இந்த மாதிரி created கேக்குறப்ப கேட்பாங்க. So next second and third. Next sum second la Third. What is the question? First your polynomial is 2x square minus 7x plus 5 2x square minus 7x plus 5 equal to 0. It is your polynomial and then here asking Alpha plus 2 by beta plus 2. alpha plus 2 beta by beta. alpha plus 2 by beta plus 2 plus beta plus 2 by alpha plus 2. alpha plus 2. So find the value of this னு கேட்டிருக்காங்க. So here given the polynomial கொடுத்தாலே first value நம்மளோட வேல்யூ என்னது sum product அதுதான் first வேல்யூ. first இதோட ABC values எடுத்து எழுதிக்கோங்க. So இதுக்கு polynomial name கூட நீங்க p of x f of x எதுனா கொடுத்துக்கலாம். So your a is 2, b is minus 7, c is 5. So sum is alpha plus beta equals minus b by a. What is b? Minus, here one minus, so plus 7 by 2. And then product is alpha into beta, that is c by a. Your c is 5 by your a is 2. So first நம்மளோட வேலை ஒரு polynomial கொடுத்தாலே sum product. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன மூவ் பண்ண போறோம்னு பார்க்கணும். ஸோ இதோட வேல்யூ கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கு எல்சிஎம் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த கொஸ்டின் alpha plus 2 by beta plus 2 plus beta plus 2 by alpha plus 2. First of all take the LCM of this. What is the LCM here? Alpha plus 2 into beta plus 2. Order is not a matter. நீங்கள் ஃபஸ்ட் இது எழுதினாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ரெண்டு இருக்குது எல்சிஎம்க்குன்னா ரெண்டையுமே எடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இது ப்ரெசென்ட் பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ரெசென்ட் பீட்டா ப்ளஸ் 2 ப்ரெசென்ட். ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 வந்து ப்ரெசென்ட் இல்லை அதனால் ஆப்சென்ட்னால அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி தேர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 இருக்குது நம்ம ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸ்கொயர். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ த சேம் இதில் இது ப்ரெசென்ட் இது மிஸ்ஸிங். ஸோ எது மிஸ்ஸிங்கோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி பீட்டா ப்ளஸ் 2 அங்கே ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ லுக் லைக் a ப்ளஸ் b த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் தோஸ் 2 ரெண்டுமே a plus b whole square மாதிரி இருக்குது. a square plus a square plus 2 into a into b 4 alpha plus 2 square 4 direct plus here also beta square plus 2 into beta into 2 that is 4 beta plus that is b square means 2 square it is 4 divided by alpha. இங்கேயும் அதே மாதிரி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும். உள்ள மீன்ஸ் ஒன்று எடுத்துட்டு அந்த சைடு 1 2 செகண்ட் நம்பர் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க 1 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஓகேம்மா ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 2 4. வெரி கிளியர். ஸோ இப்போ இதில் என்னெல்லாம் நம்மளால் மாற்ற முடியும்னா நம்பர்ஸ் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுலேயும் ஆல்ஃபா பீட்டாவில் 4 மட்டும் எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் plus beta square plus 4 common எடுத்தா alpha plus beta 4 plus 4 8. Very clear. Same way denominator alpha into beta
2 காமன் எடுத்தா alpha plus beta plus 4. Is it correct? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாலாம் இருக்குது, இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர் வந்தால் கண்டிப்பாக ஹோல் ஸ்கொயருக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் அப்ளை தட் ஃபார்முலா. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா பீட்டா. இட் இஸ் கரெக்ட். அண்ட் தென் ரிமைனிங் அப்படி எழுத வேண்டாம் இதெல்லாம். ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் 8 divided by here alpha into beta plus 2 into alpha plus beta plus 4. Very clear? So now see your final என்ன மட்டும் இருக்கு. Alpha plus 49 minus 20 is 29. 29 plus 56, that is how much? 1 கொடுத்தீங்கன்னா 30 ஆயிடும். 30 ஒரு 50, 80, 85, 87, 87 ஒரு 30. 80 plus 30, 110, 117. ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. இதுக்கு நோட் பேர் எடுவீங்களா? 29 plus 56. 1 கொடுத்துட்டீங்கன்னா 30 ஆயிடும். 85, 87, 87 ஒரு 30. 80 plus 30 by 110, 117. 117 by 4 into the reciprocal 2 by 27. இதான் கேன்சல் ஆகுதா? இது ரெண்டு தேர்ட் டேபிள் ஆகுமா செக் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணால் இது தேர்டில் ஆச்சுன்னா ஆகும். அதுதான் 7 plus 1 8, 8 plus 1 9 டிவைட் ஆகும். இது தேர்டில் பண்ணோம்னா 3 3s are 9, பேலன்ஸ் 2 ஆகும். 27 27 9 3s are. இங்கே 9 3s are. அகைன் 3ல் பண்ணலாமா? 1 3, இங்கே 3. பேலன்ஸ் 13 by 2 into 3 6. மறந்துலாம் போகணும். இங்கே 13 இருக்குது, இங்கே எதுவும் இல்லை 1, இங்கே எதுவும் இல்லைனா 1 போடலாம். 13 1 2 into 3 6. So 13 by 6 is your value. Exercise next பார்க்க போகிறது exercise 3.14ல third sum. But இந்த sum இதில் find the value கிடையாது. Find the quadratic equation. Here given one equation, அதுக்கு வந்து ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா. இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிற ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட் சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் 6x மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வாட் ஆர் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. ஸோ ஃபைண்ட் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் they are given the roots alpha square. அவங்க கேட்குற ஈக்குவேஷனுக்கு எது ரூட்ஸ்? இதா alpha square beta and beta alpha square. Is it correct? Beta square alpha அதான் ஆர்டர் மாற்றிருக்கேன். that's all. So alpha square beta, beta square alpha அவங்க எழுதிருப்பாங்க. நான் ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கா இருக்கு. ஆக்சுவலாக இதுக்கான ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்க. இதுக்கான ஈக்குவேஷன் இதுக்கு ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா. ஆல்ஃபா பீட்டாவோட ஈக்குவேஷன் இது. ஸோ இது ரெண்டு ரூட்டாக இருக்கிறப்ப இதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. சேம் வே ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே ஆல்ஃபா பீட்டா சொன்னாலே இதோட சம் ப்ராடக்ட். சரியா? குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன வேணும்? சம் ப்ராடக்ட் வேணும். இதுக்கு சம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தட் இஸ் மைனஸ் பி பை ஏ. அதுக்கு முன்னாடி ஏபிசி எழுதுறது. ஏ இஸ் 1, பி இஸ் 6, சி இஸ் minus 4. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எப்பயுமே if alpha and beta are the roots of the equation இல்லை zeros of the equation எல்லாம் ஒன்று தான். ரூட்ஸ் ஜீரோஸ்லாம் ஒன்று தான். ஸோ zeros of the equation இல்லை roots of the equation கொடுத்தாலே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இல்லை குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் எப்படின்னா கேட்பாங்க. குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்னால் ஈக்குவல் 0 போட மாட்டோம். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்னா ஈக்குவல் 0 போடும். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்கன்னா இதோட சம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கும். சரியா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதோட சம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். மைனஸ் 6 by 1 that is 6 தான். ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா மீன்ஸ் சி பை ஏ. வாட் இஸ் யுவர் சி? மைனஸ் 4 by 1. 1 no need to write in the denominator. ஸோ இது ரெண்டும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ இதோட சம் ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு வேணும். அதனால் இந்த மாதிரி சம்ஸில் இதற்கு எஸ்பி போடாதீங்க. சம் ப்ராடக்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது நமக்கு எஸ்பி கிடையாது. இப்போதைக்கு நம்ம எதுக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறோமோ அதோட ரூட்ஸோட சம் ப்ராடக்டாக சம் ப்ராடக்ட்னு இருக்கும். அதனால் எஸ்பி வந்து இதுக்கு மட்டும் போட்டால் போதும். இதில் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். போடாதீங்க. ஸோ சம் ப்ராடக்ட்னா இந்த சம் ப்ராடக்ட்
இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அது பேர் சம். இஸ் இட் கரெக்ட்? ஸோ அடிஷனில் எப்பயுமே இது ரெண்டுக்கும் ஆட் பண்ணோம்னா மினிமம் காமன் எடுக்கணும். வாட் இஸ் த மினிமம்? ஹியர் வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் மினிமம்? ரெண்டுலேயுமே பவர் கம்மியாக எடுக்கிறது தான் மினிமம். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவில் மினிமம் ஆல்ஃபா, பீட்டா ஸ்கொயர் பீட்டாவில் மினிமம் பீட்டா. ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டாவை நான் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு ஆல்ஃபா பெண்டிங் இருக்கு, இல்லை ஆல்ஃபா பீட்டா காமன் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு பீட்டா எக்ஸ்ட்ரா சேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா? இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணால் பார்த்தாது இந்த வேல்யூஸை இதில் அப்ளை பண்ணி எழுதும். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டாக்கு பதிலாக யூ ஆர் அப்ளைங் -4 இஸ் கரெக்ட்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக -6. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 6 4s are 24. வெரி கிளியர்? ஸோ இது உங்களோட எஸ். எஸ் மீன்ஸ் சம். அடுத்து நம்ம ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம். ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன ரெண்டையும் அப்படியே ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணும். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆர்டர். இந்த ஆர்டர் கரெக்டாக எழுதணும், இல்லை இந்த மாதிரி எழுதணும், அவ்வளோதான். ரெண்டும் ஒன்று தான். ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து ஸ்கொயர் இன்ட்டில் இருக்கா, இன்ட்டில் இருந்தால் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பேஸ் என்ன பவரை ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பவர் 1. அப்போ ஆல்ஃபா பவர் என்ன வரும் டோட்டல் 3. பீட்டா பவர் 1 பீட்டா ஸ்கொயர் பீட்டா பவர் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவரை ஆட் பண்ணணும். ஸோ இது ஹோல் க்யூப்ல இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டே விஷயம் ரெண்டு தான். ஆனால் இது தெரியாது, இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் க்யூப்லாம் தெரியாது. ஸோ யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ். ஹவ் யூ ஆர் ரைட்டிங்? இது எப்படி எழுதுவோம்? ப்ராடக்டை ஹோல் க்யூபாக எழுதுவோம். ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா த ஹோல் க்யூப். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா த ஹோல் க்யூப்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா வேல்யூ தெரியும்ல. ஸோ -4 அதுக்கு க்யூப். ஸோ -4 க்யூப். -4 the whole cube. ஸோ மைனஸ்க்கு க்யூப் பண்ணால் மைனஸ், 4க்கு க்யூப் பண்ணால் 64. ஸோ 4 4s are 16, 16 into 4 64. So it is -64 is your product. So quadratic equation சொன்னாங்கன்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? x square minus sum of the roots into x plus product of the equal 0 போடணும். ஈக்குவேஷன் சொன்னாங்கன்னா ஈக்குவல் 0, பாலினாமியல்னு சொன்னால் ஈக்குவல் 0 போட மாட்டோம். ஸோ இல்லை ஜஸ்ட் அப்ளை செய்யும். நீ சும்மா ஒரு கே போடுறதுனால நம்ம போடலாம். பட் இதுக்கு போட மாட்டோம் ஈக்குவல் 0னால. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்லாம் போட மாட்டோம், பாலினாமியலுக்கு தான் போடுவோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் எவ்வளோமா? எஸ் இஸ் 24 எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இங்கே ஒரு மைனஸா -64 for 0. So x square minus 24x minus 64 equal to 0. Very clear? This is your quadratic equation. Very clear? Hi bye students. So exercise 3.14 third sum பார்க்க போறோம். Here given the equation. So if alpha and beta are the roots of this equation. So find the quadratic equation whose roots are alpha square beta and beta square alpha. So இதுக்கான ரூட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம். இதுக்கான ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக எப்பயுமே இப்போ ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் இல்லை ஜீரோஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த சம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா தான். ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி வேல்யூஸ் எழுதிக்கோங்க. இது ஏ, இது பி, எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட், லாஸ்ட் நம்பர் சி. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஃபார்முலா -b/a, that is -6/1. No need to write 1. Alpha and beta means c/a, that is -4. So இப்போ ஆக்சுவலாக calculate பண்ண வேண்டியது quadratic equation. So what is the formula of that? Quadratic equation means x square minus s means sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. A equal 0 na it's a quadratic equation. ஈக்குவேஷனுங்கிற வேர்டு வந்தால் ஈக்குவல் 0 டெஃபினட்டாக வரும். இதே பாலினாமியல்னு கேட்டாங்கன்னா ஈக்குவல் 0 வராது. இப்போ நமக்கு என்ன ரெண்டு விஷயம் வேணும்னா சம் ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ எதோட சம் ப்ராடக்ட்? இந்த ரெண்டு சம் ப்ராடக்ட் கிடையாது இது, அதனால தான் நம்ம சம் ப்ராடக்ட்னு எழுதலை. இது இப்போதைக்கு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இது பேர். எதுக்கு நீங்கள் ஈக்குவேஷன் கால்குலேட் பண்ணுமோ அந்த ரூட்ஸோட சம் ப்ராடக்ட். இப்போ இதுதான் ஹூஸ் ரூட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் திஸ், ஃபைண்ட் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொன்னால அது ரெண்டோட சம் ப்ராடக்ட். சம்னு போட்டு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப இது எப்படி ஆட் பண்ணுறோம்னா ஆட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ரூல்ஸ்னால ஜஸ்ட் மினிமம் காமனாக எடுக்கணும். ஸோ மினிமம் பவர் ஆல்ஃபா 1 மினிமம் பவர் பீட்டா 1 காமனாக எடுத்தால் ஆல்ஃபா பீட்டாவில் ஒரு ஆல்ஃபா பேலன்ஸ் இருக்கும், இங்கே ஒரு பீட்டா பேலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஹியர் போட்டு அப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ அடுத்து ப்ராடக்ட்னா இன்ட்டு எழுதும். ப்ராடக்ட் எப்பயுமே இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பேஸ் சேமாக தான் பவர் ஆட் பண்ணும். ஸோ ஆல்ஃபா பவர் 2 ஆல்ஃபா பவர் 1 தட் இஸ் ஆல்ஃபா பவர் 3, பீட்டா பவர் 1 பீட்டா பவர் 2 தட் இஸ் பீட்டா பவர் 3. இதுக்குமே நமக்கு வேல்யூ தெரியாது, இது ரெண்டும் தான் வேல்யூ தெரியும். ஸோ ஹோல் க்யூபாக மாற்றணும். ஹோல் க்யூபாக மாற்றினா we know that. ஸோ -4 க்யூப், மைனஸ்க்கு க்யூப் பண்ணால் மைனஸ், 4க்கு க்யூப் பண்ணால் 64. ஸோ இப்போ தான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே போகிறோம். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இஸ் x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equals 0. So x square minus 24, sum 24x plus minus product வந்து minus 64 plus into minus 64 equals 0. This is your equation. Okay. So fourth sum, next we are going to see exercise 3.14 la fourth sum. What is the fourth sum? If alpha and beta are the roots of the equation and beta minus alpha equal to something கொடுத்திருக்காங்க, find the value of a. So alpha and beta are the roots of the equation கொடுத்திருக்காங்க. What is the equation? 7x square plus ax plus 2 7x square plus ax plus 2 equal to 0. இதோட roots தான் alpha beta. And then one more information, beta minus alpha equals minus 13 by 7. Very clear? So and then find the value of a. இதில் இருக்கிற அந்த unknown தான் கேட்டிருக்காங்க. So first of all இந்த கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் இது ஈக்குவேஷனால equal 0. So இதை first as usual ஒரு ஈக்குவேஷன் alpha beta are the roots of the equation சொன்னாலே find sum and product. அதுதான் first step. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, அதையும் எடுத்துக்கணும். ஸோ டோட்டலி 3 இன்ஃபர்மேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ஏவை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் A value 7, B value A, C value 2. So alpha plus beta is, what is your alpha plus beta? Minus B by A, that is minus A by 7. Very good. So alpha and beta is C by A, that is your C is 2 by 7. So இது ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் நம்ம ஸ்டெப்பு. இதை நீங்கள் 1 வச்சுக்கணும், இதை 2 வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, அதை ஆர்டர் எழுதணும்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு எழுதலாமா? தட் இஸ் கரெக்ட். ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட்டு எழுதுறேன், சைனை கரெக்டாக எழுதணும், மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. இப்போ தேர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் 3 இன்ஃபர்மேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு திஸ், ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு திஸ். இப்போ 3 யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டம், அது ரெண்டையும், ஏன்னா இது அடிஷன் இது இன்ட்டு. பட் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுறது ஈஸி. ஸோ சால்வ் 1 and 3 பண்ண போகிறோம். நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம், அதுவே மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 1 and 3 பண்ணுறப்ப யுவர் 1 is ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் minus a by 7. Is it correct? Your 3 is minus alpha plus beta is minus 13 by 7. Usually addition பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்போசிட் சைன் சேம் நம்பர் கேன்சல் ஆகிடுமா இது? ஸோ இது மீனிங் என்ன இருக்குது, 1 இருக்கிறதா மீனிங் 1 plus 1 2 beta is இதுக்குமே by 7 காமன். ஸோ minus a minus 13 எழுதலாமா? எல்சிஎம் எடுத்துருக்கேன், அவ்வளோதான், ஒன்றா எழுதிருக்கேன், ஈஸியாக இருக்குமே. So your beta is, so minus a minus 13 by 7, இந்த 2 இங்கே வந்துடும், so into 2. Okay, what is your beta? Beta is minus a minus 13 by 14. This is your beta. So substitute in 1 or 3. எதில் வேணால் போடலாம் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இது மைனஸ் இருக்கனால அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, 1 யூஸ் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டியூட் பீட்டா இன் 1. ஓகே, ஸோ இன் 1னா 1ல் என்ன இருக்குது, ஆல்ஃபா இருக்குது, ப்ளஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக தான் இதை போட போகிறோம். மைனஸ் வெளியே எடுத்துடலாமா எழுதுறப்பே? சரி, ஓகே. minus a minus 13 by 14. கரெக்டா? என்ன எழுதியிருக்கோம்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீட்டா திஸ் ஈக்குவல்ஸ் minus a by 7. ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும். Your alpha minus, இந்த மைனஸ் காமனாக எடுக்கிறேன் நான். Is it correct now? Our aim is from this alpha. Alpha மட்டும்தான் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கணும். ஸோ just write your alpha in the left side. Minus a by 7, this minus becomes here plus. Okay, a plus 13 by 14. What is the LCM of 7 and 14? 14. Multiples இருக்கா? So 7 into 14 தான் வரும். So 14
அப்படி தெரியல சைடில் நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. 7 இருக்குது, அப்போ என்ன மிஸ்ஸிங்? 2 மிஸ்ஸிங். 2a எழுதலாமா? இங்கே 14ங்கிறது ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகுது எல்சிஎம். ஸோ நோ நீட் டு ரைட் எனிதிங். ரைட் யுவர் நியூமரேட்டர் as it is. ஸோ minus 2a plus a. What is? Minus a plus 13 by 14. Correct? This is your alpha. This is your alpha. Alpha, beta only over now. But our aim is, இன்னும் ஒன்று யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குது. என்ன இருக்குது? Alpha and beta equal to 2/7 ஒன்று இருக்குது இல்லையா? இது இன்னும் யூஸ் பண்ணல. நம்பர் 2. Number 2 implies alpha and beta equals 2/7. ஸோ இதில் நம்மளோட வேல்யூஸை அப்ளை பண்ண போகிறோம். சரியா? நம்மளோட வேல்யூஸ் என்ன ஆக்சுவலாக? நம்மளோட வேல்யூஸ் என்ன? ஆல்ஃபா பீட்டாவோட தான் அப்படியே அப்ளை பண்ணும். எஸ், மைனஸ் a minus 13/14, correct? Into your beta is minus a plus 13/14 equals 2/7. Is it correct? Correct now? Okay. So இப்போ இதை பார்க்க a plus b, a minus b அது இருக்கா? ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் இருக்குது, ரெண்டுலேயுமே 13 இருக்குது. ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் ஒரு இடத்துல மைனஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ நோ தட் a square minus b square படி போடும். ஸோ இது 14 ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஸோ இப்போ மைனஸ் a square, is it correct? Minus 13 square, correct? 14 square equals 2/7. So minus a square becomes a square. 13 square 169. 14 square 196. So our aim is here only a. அப்போ ஏவை தவிர மீதி எல்லாம் கொண்டு போகணும். ஃபஸ்ட்டு டிவைட் தான் கொண்டு போவோம். a square minus 169 is 2/7 into 196. 7க்கு கேன்சல் பண்ணலாமா? 2 times 14 balance 5. 56 is 8 times. So a square minus 169 is 2 into 28. 2 into 28. இப்போ தான் ரவுண்டாக சொல்லி கொடுத்தேன். 20 into 2 40, 8 into 2 16. 40 plus 16. Very good. 56. So a square is 56 minus வந்து இங்கே வந்தப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும். Adding these two 1 இங்கே கொடுத்துருங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். 170 ஒரு 50, 220 இங்கே அப்புறம் மீதி வேல்யூ 5, 225. ஸோ இது ஸ்கொயர்னா இதுக்கு ஸ்கொயர் எழுதணும்ல. வாட் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் திஸ்? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் வரும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 225. என்ன எதோட ஸ்கொயர்? 25மா? 225 5 ஸ்கொயரா? கியூப் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஸ்கொயர் தான் சொல்லணும். எதோட ஸ்கொயர்? 225. 15 கன்ஃபார்ம். 15 ஸ்கொயர் இஸ் 225. தெரியலன்னா டைம் ஃபேக்டரைசேஷன் சைடில் போடுங்க. ஸ்கொயர்ஸ்லாம் நல்லா தரவாக படிங்க. ஸ்கொயர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் ஸ்பீடாக போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ டவுட் இருக்குது அப்படின்னா சைடில் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் போடணும். 15 into 15 வரும். ஸோ ஒரு 15 ஏங்கிறப்ப டபுள் வேல்யூ சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை மிஸ் பண்ணால் மார்க் கட் பண்ணுவாங்க. ஏ இஸ் ப்ளஸ் 15 எழுதுவீங்க. ஆக்சுவலாக மார்க் கட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 15. பிகாஸ் எப்போயுமே ஸ்கொயர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறுறப்ப ஸ்கொயர் ரூட் முன்னாடி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரணும். ஸோ எப்போல்லாம் நெகட்டிவ் விடுவோம்னா லென்த்து, பிரெத்து, ஹைட்டு, ஏரியா, வால்யூம், இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ், மெஷர்மெண்ட்டு, லென்த்து, ஹைட்டு, இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறப்ப மட்டும்தான் நெகட்டிவை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மிஸ் பண்ணி எழுதுவோமே தவிர மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்போயுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரணும். ஸோ இங்கே ஏங்கிறது ஒரு நம்பர் தான், ஒரு பாலினாமியல் தான். பாலினாமியலில் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வரலாம். ஸோ அதனால இட் இஸ் டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் ரைட் யுவர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பிஃபோர் த இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ரூட். Very clear. Bye bye students.